practically in every temple of ISKCON all over the world. Nrsingadev has a very, very special significance to us, the Gauri Vaishnavas. And that's why every day we offer prayers to Nrsingadev. Practically after every arati, we offer prayer to Nrsingadev. While we are worshippers of Radha Krishna and we do not worship any other incarnation, so to say, then why do we have such special worship, such special significance of Nrsingadev? The reason is that Lord Nrsingadev actually removes all the obstacles from the path of devotion. Nrsingadev is Bhakti Vigna Vinashan. He destroys the vignas, the impediments from the path of bhakti. Since we want to progress in our devotional service, that's why we offer our prayers to Lord Nrsingadev so that he removes all the obstacles from the path of our devotion and so that we can achieve success. Materially, in order to achieve success, people worship Ganesh. Brahma Samhita described that Ganesh removes the obstacles from all three worlds. Vignan Vihantum Alamasya Jagatrayasya. Vignan, the impediments, obstacles, Vihantum, he destroys, of Jagatrayasya, of three planetary systems, upper, middle, and lower planetary system. And how does it do that? Jat Pada Pallava Jugam Dinidhaya Kumbha. Holding the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead on his head. So, this personality of Godhead that Ganesh is holding his feet on his head is actually Nrsingadev. Being a devotee or worshipping Nrsingadev, Ganesh has this special power to remove all the impediments from the path of material achievements. Now, spiritual obstacles are removed by Nrsingadev. Therefore, instead of worshipping Ganesh for our success, we worship Lord Nrsingadev because he removes the impediments from the path of devotional service. Somewhere else in Brahma Samhita, also in Nrsinga Kavacha, it has been described that when Narada is asking Brahma about the special significance of Nrsinga Kavacha, Brahma is actually saying that he became the creator. He has achieved the power to create by worshipping Lord Nrsingadev, by chanting the Kavacha of Lord Nrsingadev and wearing the Kavacha of Nrsingadev, Nrsinga Kavacha. Sashtaham Jagatam Vatsya. I am the creator of this Jagat, this universe. And not only him, he is saying that Lakshmi Jagat Trayam Pati. Lakshmi is maintaining all the creation. And Sanghartacha Maheshwara. Maheshwara, Lord Shiva, has achieved the power to destroy. And Bhuvabhushya Digishwara, all the demigods have achieved the power to control all directions. So this is how we see that how Nrsingadev is not only protecting the devotees, but he is also removing all the difficulties, all the impediments from the path of our devotion. Therefore, we have such a special position in our sampradaya for Lord Nrsingadev. So,
Very soon we are going to celebrate Nishinga Chaturdasi, the day Lord appeared to destroy Hiranyakashipu, to annihilate Hiranyakashipu in order to protect Prahlad Maharaj. So this day is very special to us. So let's celebrate this occasion very nicely and take shelter of Nishingadev wholeheartedly so that we can achieve our success in our spiritual progress. Thank you all very much. All glories to Srila. హరే కృష్ణ. నిన్న మీకు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాను. భక్తిచారు మహారాజ్ ఏం చెప్పారు. ఫస్ట్ గౌడీయ వైష్ణవ ఫాలోవర్స్ కి నరసింహ ప్రేయర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనము ప్రతిసారి హారతి తర్వాత చివరికి మన నరసింహ హారతి తోటి పూర్తి చేస్తాము. చెప్పుకుంటూ ఎందుకు ఆయన్ని ఈ రకంగా పూజిస్తాము, ఎన్నో అవతారాలు ఉండగా నరసింహ అవతారానికి ఎందుకు మనం రాధాకృష్ణుడు కాక ప్రాముఖ్యత ఇస్తామంటే ఆయనను భక్తి విఘ్న వినాశక స్వామి అంటారు. మన భక్తి మార్గంలో వచ్చే విఘ్నాలను తొలగిస్తారు కాబట్టి ఆయన్ని మనం ఆశ్రయం పొందుతాము అని చెప్తూ, భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మనకు ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా అది కాపాడే, విఘ్నాలు తొలగించేటట్టు చేసే వినాయకుడికి, విఘ్నేశ్వరుడికి ఆ శక్తి ఏ రకంగా వచ్చింది అంటే మన బ్రహ్మ సంహిత శ్లోకం చెప్పుకుంటూ 3 లోకాల్లో ఎవరికైనా విఘ్నం తొలగించే శక్తి ఆయనకు స్వామివారి పాదాలు తన కుంభస్థలం మీద పెట్టుకుంటే ఆ పాదాల ద్వారా వచ్చినటువంటి శక్తి వల్ల అతని విఘ్నాలు తీసేయగలుగుతున్నారు అని చెప్తూ మహారాజు చెప్పారంటే ఆ స్వామి ఎవరంటే సాక్షాత్ నరసింహ భగవాన్ అని చెప్తూ, నరసింహ భగవానికి భౌతిక పరమైన విఘ్నాలు తొలగించే శక్తి విఘ్నేశ్వరుడికి ఎలా ఉందో అదే రకంగా భక్తిలో వచ్చే విఘ్నాలు తొలగించే శక్తి, భక్తి సాధనలో ముందుకు సాగేందుకు కావలసినటువంటి శక్తిని, ఆ వాతావరణం కలిగించే అది కేవలము నరసింహస్వామి ఉందని చెప్తూ, మనకి ఇంకొక ఉదాహరణ బ్రహ్మ సంహితలో ముందు శ్లోకాలు నారదుడు అడుగుతాడట బ్రహ్మను నరసింహస్వామి గురించి. అప్పుడు నరసింహస్వామి గురించి ఏం చెప్తారంటే బ్రహ్మ నరసింహ కవచం చాంట్ చేయడం ద్వారా, నరసింహ కవచాన్ని ధరించడం ద్వారా ఆయనకు ఈ సృష్టి రచన చేసే శక్తి అతనికి లభించిందని చెప్తూ, కేవలం తనకే కాదని ఇంకా కొన్ని ఉదాహరణ ఇచ్చారని శిల మహారాజ్ చెప్పారు. లక్ష్మీదేవికి ఏంటంటే ఈ మొత్తం జగత్తుని పోషించే శక్తి ఆవిడకు స్వామి యొక్క ప్రేరణ వల్లనే లభించింది ఆ శక్తి. అదే రకంగా శివుడికి ఆ శక్తి అంటే ఈ సంహారం డిస్ట్రాయ్ చేసే సంహారం చేసే శక్తి కూడా అతనికి నరసింహస్వామి కరుణ వల్ల లభించిందని చెప్తూ, దేవతలు ఎవరైతే దిక్పాలకులు వాళ్ళన్ని కంట్రోల్ చేస్తారో అటువంటి వాళ్ళకి ఆ శక్తి కూడా స్వామి దగ్గర నుంచి లభించిందని చెప్తూ, అటువంటి స్వామిని మనం ఆశ్రయించి మన భక్తుల ముందుకు వెళ్ళేటట్టుగా అందరూ దేవుణ్ణి తలుచుకుందామని చెప్పి భక్తిచారు మహారాజ్ ముగించారు. దీనికి కంటిన్యూషన్ కొంచెం చెప్తా నేను. మనందరికీ తెలుసు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఏం చెప్తారని, ఎందుకు అవతరిస్తారని చెప్పారు. అసలు అవతారం అంటే ఏంటి అంటే దిగి వచ్చడం. అంటే ఏదైనా ఒక కార్యాన్ని నెరవేర్చేందుకు స్వామి ప్రత్యక్షంగా దిగి వస్తే దాన్ని అవతారంగా అంటారు. ప్రత్యక్షంగా అంటే కొన్నిసార్లు ఆయన శక్తి రూపంలోను లేకుంటే ఆయనతో ప్రేరేపితమై ఎవరైనా వచ్చి కొన్ని అసాధారణ కార్యాలు నెరవేర్చినప్పుడు అది అవతారంగా చెప్పుకుంటారు. అయితే అవతారం ఎందుకు ధరిస్తారనేది మనకు 3 కారణాలు చెప్పారు. ఎవరైనా ఒక్కరు చెప్తారా? శిష్ట రక్షణ, దుష్ట శిక్షణ. మూడోది ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ. ఈ 3 ఉద్దేశాలతో స్వామి అవతరిస్తారనమాట. అవతరించినప్పుడు మనకు తెలుసు అనేక అవతారాలని మనం భాగవతంలో చదువుకున్నాం. ఒక్కొక్క అవతారంలో ఆయన మూడ్ వేరుగా ఉంటుందన్నమాట. ఉదాహరణకి ఏంటంటే స్వామి రాముల వారుగా అవతరించినప్పుడు ఆయన ఏ రకంగా ఎటువంటి మూడ్తో ఉన్నారంటే అందరికి ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవనాన్ని గడిపేటట్టు ఆయన మర్యాద పురుషోత్తముడు అని చెప్తాం మనం. అంటే మనకు ఏ రకంగా మనం తండ్రితో కానీ, తల్లితో కానీ, భార్యతో కానీ, ప్రజతో కానీ ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి ఆదర్శవంతంగా అనేది ఆయన రాముడిగా వచ్చి మనకు చూపించారనమాట. కృష్ణుడిగా వచ్చినప్పుడు ఆయన రసరాజు, అన్ని రకాల రసాల్ని
మనం ముందు చదువుకున్న బృందావనంలో ముఖ్యంగా 5 రసాలు సాఖ్య, తర్వాత దాస్య, వాత్సల్య, మాధుర్య, శాంతరస. ఈ అన్ని రసాలని ఆయన శిష్యుడిగా వచ్చినప్పుడు చేశారు కాబట్టి ఆయన రసరాజు అని చెప్తారనమాట. అదే రకంగా నరసింహ స్వామికి వచ్చినప్పుడు స్వామి యొక్క మూడేంటి అంటే రక్షణ, శిష్ట రక్షణ. అక్కడ రక్షించడం కేవలం హిరణ్యాక్షుని వధించడం కాదు, రాక్షసుని దునవడం కాదు. ఆయన ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే రక్షణ కల్పించడం అన్నమాట. ఈ ఈ రక్షణ అంటే మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిందంటే ఈ కలియుగంలో మనకు అన్ని వైపుల నుంచి కూడా అపాయము కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా భక్తులకు వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఎన్నో అడ్డంకులు, కొన్నిసార్లు కుటుంబ సభ్యుల నుంచే రావచ్చు, కొన్నిసార్లు సమాజం నుంచి రావచ్చు, కొన్నిసార్లు మన మూలంగా మనం కూడా ముందుకు సాగలేకపోతాం అన్నమాట. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకు ఈ సారీ భగవంతుని ఆశ్రయించడం తప్పదు. ఈ హిరణ్యకశిపుడు కూడా ఆయన ఎప్పుడో సత్యయుగాన జరిగినప్పటికీ ఇదే మెంటాలిటీ. కలియుగంలో ఏ రకంగా భక్తుల్ని ముందుకు నడవనియ్యరో అదే రకంగా హిరణ్యకశిపుడు కూడా అదే స్వభావం అన్నమాట. అందుకని అతను భగవంతుల భక్తుల్ని హింసించడం మొదలు పెడతారు. అయితే మళ్ళొక్కసారి మన ప్రస్తుత రోజుల్లోకి వస్తే శిలా ప్రభుపాదుల వారు ఆయన ఎప్పుడైతే టెంపుల్స్ స్థాపించి కృష్ణ భావన ప్రచారం చేశారో ఆ ప్రయత్నాల్లో యుఎస్ లో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎన్నో అవరోధాలు వచ్చేది. ఒకసారి అయితే ఒక గుళ్ళో వాళ్ళు హ్యాండ్ గ్రానైట్ కూడా వేశారనమాట. ఈ రకంగా భక్తులకు కలుగుతున్న ఆపత్తులు చూసి శిలా ప్రభుపాదుల వారు ప్రతిరోజు నరసింహదేవుని ప్రార్థించాలి అని చెప్పి ఆ రకంగా నమస్తే నరసింహాయ ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట వీళ్ళందరికీ. అప్పటి నుంచి ఇంకా ఇస్కాన్ ఈ హారతిలో నరసింహదేవుని ప్రార్థించడం అనేది ఇంకా ఆనవాయితీగా వస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఈ మనము చాలా సార్లు మనకు రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే జయప్రతాప్ స్వామి మహారాజ్కి ఫస్ట్ టైం ఆయన స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు ప్రపంచం నలుమూలల అందరూ కూడా నరసింహ కవచాన్ని చదవడం మొదలుపెట్టారు. తెలిసి కొందరు, తర్వాత ఈ విషయం ద్వారా చెప్పబడి కొందరు. అంటే ఏదన్నా విపత్తు సంభవిస్తే రక్షణ కోసం ఇంకెవ్వరి వల్ల లేదు అని ఆ భగవంతుడి మీద పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్న సమయంలో ఏంటంటే నరసింహదేవుని ప్రార్థిస్తారనమాట. అయితే మనం ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే నరసింహదేవుడు అవతరించింది దానవుని చంపడం కాదు. ముఖ్యంగా అతని ప్రియమైన బాలుడు, గొప్ప భక్తుడైన ప్రహ్లాదుని రక్షించేందుకు ఆయన అవతరించారనమాట. ఒకసారి ఎవరో ఆచార్యుని అడిగారట ప్రేక్షకులు, మరి ఇప్పుడు కూడా ఇన్ని పాపాలు జరుగుతున్నాయి కదా, ఎందుకు స్వామి అవతరించాడంటే ఒక్క ప్రహ్లాదుడే కనుక ఉంటే స్వామి వల్ల ఎందుకు అవతరించడు అన్నారట అని. ఎవరైతే కథ చెప్తున్నారో కథకుడు ఆ మాట అన్నారు. అంటే ఆ ఒక్క ప్రహ్లాదుని కాపాడేందుకు కూడా స్వామి ఎంతో కష్టపడి ఆ రకమైనటువంటి అద్భుత రూపాన్ని ధరించారనమాట. ప్రహ్లాదుడి పరిస్థితి ఏంటి? అది బాహ్యంగా కాదు, ఇంట్లో స్వయాన తండ్రి ఎవరైతే పోషించి రక్షించి కాపాడుకోవాలో అటువంటి తండ్రి ద్వారానే అతను అనేక బాధలకు గురవుతాడు. అయితే ప్రహ్లాదుని హిరణ్యకశిపుడి నుంచి రక్షించేందుకు ఎవ్వరికి ధైర్యం లేదు. మనం చదువుతాం 7th క్యాంటో వస్తే ఆయన కనుబొమ్మ ఎగిరేసేటప్పటికే ఈ అష్టదిక్పాలకులు తర్వాత దేవతలు వణికిపోయేవాళ్ళు. అంటే అంత వరాల వల్ల అతని శక్తి వల్ల హిరణ్యకశిపుడు ఏంటంటే అన్బీటబుల్. ఆయన ఎవ్వరూ జయించలేనటువంటి పరిస్థితికి వస్తారు. కాబట్టి ఎవ్వరు ప్రహ్లాదుడికి బాహ్యంగా అతనికి కావాల్సినటువంటి మద్దతు వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోయారనమాట. కానీ భగవంతుడు ఏం చేశారు, ఆయనే ఈ హిరణ్యకశిపుడు ముందే వచ్చి హిరణ్యకశిపుని చంపలేదు. ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చారు, వెయిట్ చేశారు, ఎక్కడైనా మార్పు వస్తుందేమో నా భక్తుని కష్టపెట్టడం ఆపుతాడేమని. కానీ ఇక ఆఖరికి హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుడిని ఛాలెంజ్ చేసి ఆయన భగవంతుడు ఉనికి గురించి ప్రశ్నించి ఆ రకంగా చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ స్తంభం నుంచి స్వామి ఉద్భవించి హిరణ్యకశిపుని సంహరిస్తారనమాట. అయితే ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుని చంపారు అని మనం అనుకుంటున్నాం, కానీ మనందరికీ తెలుసు ఈ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుడి చేతిలో హతమవుతారో వాళ్ళు కూడా భగవంతుని యొక్క కటాక్షానికి భాగ్యులు అవుతారనమాట వాళ్ళు.
ఇట్లా ఇట్లా చేయకపోతే ఏంటంటే హిరణ్యకశిపుడిని ఆ టైంలో ఆయన అట్లా అదుపు చేయకపోతే అతని యొక్క దురాగతాలు ఇంకా ఎక్కువైపోయి ఎంతో మంది భక్తులకు ఇబ్బంది కలిగేది. అందుకని స్వామి ఇంకా ఎప్పుడైతే అతను ఆ రకంగా ఛాలెంజ్ చేశాడో భగవంతుని ఉనికి గురించి అప్పుడు రంగంలోకి దూకారనమాట. కాబట్టి శిలా ప్రభుపాద ఏమంటున్నారంటే ఎవరైతే భక్తులు కష్టాల్లో ఉంటారో, ఇంకా మనకు వేరే ఆధారం లేదనుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళు రక్షణ కోసము నరసింహస్వామిని ప్రే చేయాలి అంటారు. ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సొచ్చిందంటే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ షోలో ఎందుకు మాయాపూర్‌లో నరసింహస్వామిని ఆహ్వానించారు? ఎందుకు ఆయన యొక్క విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు అనేది మనకు నెక్స్ట్ చిన్న వృత్తాంతం. అది ఆత్మతత్వ ప్రభు అని ఆయన ఆయన చెప్పారనమాట. ఎవరైతే ఆహ్, నరసింహస్వామి ఒక విగ్రహాన్ని డిజైన్ చేసి దాని గురించి చెప్పారో ఆవిడ వృత్తాంతాన్ని మనకు ఆత్మతత్వ ప్రభు చెప్తారనమాట. ఒక్క నిమిషము నాకు దగ్గరికి వెళ్ళండి మాధవి. అయినా ఇది ఇది ఉండు. అంత లైట్ గా ఉంది, నాకు కనపడట్లేదు అది. 1 సెకండ్. బ్యాక్ వెళ్ళండి, అది క్లోజ్ చేయండి. అది చేశాను. యా, ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. యాక్చువల్‌గా ఒకసారి ఏంటంటే మన ఆన్ చేయండి మాధవి. ఉండు తల్లి తొందర పెట్టకు. ఓకే. ఇది చివర్లో ఉంది. అయితే బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ లో ఇద్దరికి ఒకసారి ఆర్టికల్ కూడా వచ్చింది. ఇది తెలుగులో వచ్చింది, ఇంగ్లీష్ లో కూడా వచ్చింది అనమాట. అయితే ఈ శ్రీమతి దేవి దాసి అనే ఆవిడ నరసింహస్వామి గురించి ఆమె కారణం అనమాట. ఆయన యొక్క విగ్రహానికి రూపకల్ప అంటే ఏ రకంగా విగ్రహాలు చేయించడంలో ఆవిడ ముఖ్య పాత్ర వహించారు అదనమాట. ఇంకా రావట్లేదా నీకు? చేశారు మాతో షేర్ చేయలే, ఎందుకంటే అదే నాకు కూడా కనపడలేదు. 1 సెకండ్. షేర్ చేయలే అంటే మీ తర్వాత లాస్ట్ ఉన్నారు కదా అని. ఓకే, మరి రావట్లేదు. మళ్ళీ పోయింది మళ్ళీ అవును, స్క్రీన్ మీద ఎందుకు రావట్లేదు? మీరు షేర్ చేయండి. చేసినమ్మా, చేసిన. ఇప్పుడు వచ్చిందా? ఇప్పుడు వచ్చింది. ఎస్, కనిపిస్తుందా? సో ఈ భక్తులు ఏంటి అంటే నరసింహస్వామిని ఎంత ఉగ్రంగా ఉంటుందో అంతటి ఉగ్ర రూపంలో ఆయన్ని పూజించాలని అనుకుంటారనమాట. కానీ ఆ విగ్రహాన్ని తయారు చేసేందుకు ఎవ్వరు కూడా శిల్పుల ముందుకు రాలేదు. ఎందుకంటే అది చాలా రేర్ ఫామ్ అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ దీనికి ఏ రకంగా ఈ మాయాపూర్‌లో నరసింహస్వామి యొక్క ప్రతిష్ట కారణమైనటువంటి సంఘటన ఎప్పుడు జరిగింది? 1984లో మార్చి 24 మధ్యాహ్నం అన్నమాట. 35 మంది ఈ సాయుధ వ్యక్తులు వాళ్ళు ఆయుధాలతోటి, బాంబులతోటి మాయాపూర్ చంద్రోదయ మందిర్ మీద అటాక్ చేస్తారనమాట. వాళ్ళకి ఈ డికాయిట్స్ ఎప్పుడూ ప్రయత్నాలు అవుతూనే ఉండేది. అందుకే పూజ జయపతాక స్వామి మహారాజ్ ఆయన మంచి షూటర్ అనమాట. ఆయన ఎప్పుడు ఇటు పాముల నుంచి, బందిపోట్ల నుంచి కాపాడేందుకు ఎప్పుడు ఆయన రెడీగా ఉండేవాడు అనమాట, ఏ అవసరం వచ్చినా ఉపయోగించేందుకు. అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంతమంది డెకాయిట్లు ఎప్పుడైతే ప్రభుపాదది శ్రీమతి రాధారాణి విగ్రహాలు, అవి పంచలోహం. కానీ మన వాళ్ళు మీకు తెలుసు విగ్రహారాధనలు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారు. అవి చూసి బంగారం అనుకున్నారు వాళ్ళు. అనుకొని 35 మంది ఈ ఆయుధాలతోటి వస్తారనమాట. వచ్చినప్పుడు భక్తులు వాటిని రక్షించుకునేందుకు వాళ్ళ శాయశక్తులా పోరాడారనమాట. పోరాడినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఈ పరస్పరమైన యుద్ధం అనొచ్చు, క్రాస్ ఫైర్ అనొచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. కొందరు గాయపడ్డారు. అందులో భక్తి రాఘవ స్వామి మహారాజు ఆయన తన కాళ్ళను కూడా పోగొట్టుకున్నారు. అనుకోకుండా ఈరోజు క్లాస్ లో కూడా మహారాజు అదే టాపిక్ తీసుకొచ్చారు. శిలా ప్రభుపాదుల యొక్క మూర్తిని వాళ్ళు రక్షించగలిగారు, కానీ రాధారాణి విగ్రహం మటుకు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయారు దొంగలు. అదయ్యేటప్పటికి డివోటీస్ చాలా బాధ కలుగుతుంది అనమాట.
అరే ఈ రకమైనటువంటి వయలెన్స్ ఎందుకు ఎదుర్కొంటున్నాము, ఎందుకు పదే పదే ఇట్లాంటి సంఘటనలు అవుతున్నాయి, దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం ఏంటి అని వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ కూర్చొని చర్చించుకున్నప్పుడు ఒక మేనేజర్ ఏం చెప్తాడంటే నరసింహదేవుని యొక్క విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాలి అని చెప్తారనమాట. ఎందుకంటే నరసింహదేవుడు కృష్ణుని యొక్క నారసింహ రూపము చాలా క్రోధంతో, అంటే భయంకరంగా భయం పుట్టించేటట్టుగా ఉండే మూర్తి కదా. అదేంటంటే మన డివోటీస్ అందరిని కాపాడేందుకు ప్రత్యేకంగా వచ్చిన మూర్తి కాబట్టి, అవతారం కాబట్టి ఈ రకంగా మనం దాన్ని పెడదామంటారనమాట. పెట్టినప్పుడు ఉదాహరణ కూడా చెప్తాడు. యోగపీఠం మనందరికీ తెలుసు. యోగపీఠం అంటే చైతన్య మహాప్రభు జన్మించిన ప్లేసే కదా. అక్కడ ఇట్లే శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్, ఆయన భక్తి సిద్ధాంత ఠాకూర్ కూడా ఈ దొంగల నుంచి కాపాడుకునేందుకు లక్ష్మీ నరసింహదేవుని యొక్క విగ్రహాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ప్రతిష్టాపన చేసినో తర్వాత వాడికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగలేదని ఆ మేనేజర్ చెప్తారనమాట. అయితే కొందరు ఏంటంటే వాటిని అంత నమ్మలేదు. అక్కడ ఉన్న డివోటీస్ కొందరు నమ్మలేదు. ఎందుకంటే దానికి కారణం ఏంటి అంటే దాని మీద అంత ఆసక్తి చూపలేదు. ఈ నరసింహదేవుని ఎవరైతే పూజిస్తారో అతను బాల్య బ్రహ్మచారి, చిన్నప్పటి నుంచి అతను బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి. అంతేకాక ఆ పూజా విధానం కూడా చాలా విధులతోటి, తర్వాత చాలా శ్రద్ధతో చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. అయ్యేటప్పటికి అందరికీ భయం. ఎవరు ముందుకు వస్తారు నరసింహదేవుని ప్రార్థించేందుకు? ఇవన్నీ తర్జన భర్జలు అవుతుంటే మధ్యలో మేనేజర్స్ ఏమంటారంటే ఈ మాతాజీ, దేవదేవి మాతాజీని ఆమె ఆర్టిస్ట్ అన్నమాట. అందుకని కొన్ని బొమ్మలు స్కెచెస్ గీయమంటారనమాట. అని చెప్పి ఎట్లా చెప్తారంటే ఆ స్కెచ్ లో కూడా ఎలా ఉండాలంటే స్వామి కాళ్ళు వంకరగా ఉండాలి. ఏ రకంగా ఉండాలంటే ఆయన స్తంభం నుంచి బయటికి దుంకేందుకు రెడీగా ఉన్నట్టుగా ఉండాలి. అంతేకాక చాలా ఉగ్రంగా ఉండాలి. ఆయన యొక్క వేళ్ళు కూడా వంకరగా, అంటే ఇట్లా రెడీగా క్లాస్ ఉంటాయి కదా సింహానికి, ఆ రకంగా ఉండాలి. అంతేకాక ఆయన యొక్క శిరస్సు నుంచి మంటల్లాగా వస్తుండాలి. ఆ రకంగా ఆ ఒక్క విగ్రహం యొక్క మూడు ఉండాలి అని వాడు చెప్తారనమాట. ఎందుకంటే అతను ఉగ్ర నరసింహుడు. ఆ ఉగ్ర నరసింహుడు అయితేనే ఈ వీళ్ళందరి నుంచి రక్షణ కలిగిస్తారు అని వాళ్ళు భావిస్తారనమాట. సో వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఆమె స్కెచ్ వేసింది. వేసినప్పుడు చాలా నచ్చుతుంది అనమాట అక్కడ డివోటీస్ అందరికి. మన పంకజాంగిరి ప్రభు ముందుకొస్తారు. నేను నరసింహదేవుణ్ణి పూజ నేను చేస్తా అని చెప్తారనమాట. అయితే కలకత్తా నుంచి ఒక డివోటీ, ఆయన పేరు రాధాపత దాస్, అతను నేను స్పాన్సర్ చేస్తాను ఆ మూర్తి కోసం అని అతను చెప్తాడనమాట. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎట్లుంది అంటే ఇక మాయాపూర్కి నరసింహస్వామి వచ్చేసేటట్టుంది అని అనుకుంటారనమాట. ఈ రాధాపత దాస్ అని అన్నట్టే అతను 130,000 రూపాయలని కూడా అతని తరఫు నుంచి డబ్బు ఇస్తారనమాట. అప్పుడు వీళ్ళు సరే మనం ఒక 3 నెలల్లో విగ్రహాన్ని తయారు చేసి దాన్ని ప్రతిష్ఠించాలి అని వాళ్ళ సమావేశంలో వాళ్ళు ఒక నిర్ణయానికి వస్తారనమాట. అప్పుడు ఈ మాతాజీ ఏం చేస్తారంటే ఆవిడ సౌత్ ఇండియా, దక్షిణ భారతదేశంకి వెళ్ళి ఇక ఆ పని చేయాలి. స్థపతి ఎవరైతే విగ్రహాన్ని చెక్కుతారో ఆ స్థపతిని ఆమె వెతకాలి. ఆమె మీద ఉన్న బాధ్యతలు అన్నమాట. సరే తిరగంగా తనకు ఒక ప్రఖ్యాత స్థపతిని కలవడం జరుగుతుంది. అతను ఏంటంటే ముందు సరే అంటాడు అతను. కానీ ఎప్పుడైతే ఆవిడ తనకి ఏం కావాలో మాయాపూర్లో అనేది చూపించగానే అతను అడుగుతాడనమాట. ఆ డైట్ నేను చెయ్యనంటారనమాట. అప్పుడు పాపం ఎంతమంది దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఇతను నో అని చెప్పేటప్పటికి వేరే వాళ్ళని ఆశ్రయిస్తారు. కానీ ఎక్కడైనా వాళ్ళకి దొరికిన జవాబు లేదు, నో. ఇట్లా 6 నెలలు అయిపోతుందనమాట. 6 నెలల్లో వాడు పాపం ఎన్నోసార్లు కలకత్తా నుంచి సౌత్ ఇండియా తిరుగుతూ ఉంటారు. కానీ నరసింహదేవుడు ఆయనకి అక్కడ ఇంకా ఆవిర్భవించలేదు. పాపం వాళ్ళకి మనసులో చాలా ఉంటుంది. అంతేగాక ఎవరైతే ఆ విగ్రహాన్ని చేసేందుకు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారో రాధాపద దాస్, ఆయన కూడా ఏంటంటే ఎంత తొందరగా స్వామి మాయాపూర్లో ప్రతిష్ఠింపబడాలని అతను కూడా ఉంటాడనమాట. అప్పుడు అతను మళ్ళా ఈవిని ఏమడుగుతారంటే ఫస్ట్ నువ్వు కలిసిన వ్యక్తి ఆ స్థపతి ఎవరైతే నరసింహస్వామి విగ్రహం చెప్తా అన్నారో మళ్ళీ ఒక్కసారి వెళ్ళి మన కారణం చెప్పి ఎందుకు మనం చేయాలనుకుంటున్నామో కూడా చెప్పి అతన్ని కన్విన్స్ చేయమని పంపిస్తారనమాట.
సరే ఈసారి ఎప్పుడైతే ఆవిడ వెళ్తారో ఆ స్థపతి కొంచెం ఇదివరకంటే కొద్దిగా స్నేహంగా ప్రవర్తిస్తాడనమాట. ఆయన ఆ శిల్ప శాస్త్ర ఎవరైతే శిల్పులు ప్రతిదాన్ని మనం నేర్చుకున్న భాగవతంలో ప్రతి కళ కూడా ఒక గ్రంథము, ఒక వేదిక ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఆధారంగానే చేస్తారు. అదే రకంగా అతను ఈ శిల్ప శాస్త్రంలో ఒక చాప్టర్‌ని చదివిస్తాడనమాట. ఆ చాప్టర్‌లో ఏముంటుంది అంటే, ఈ ఆలయాల్లో ఎట్లా చెక్కడాలుంటాయి, ఏ రకంగా నిర్మిస్తారనే విషయాలుంటాయనమాట. అవి చెప్తూ చెప్తూ ఆయనే గట్టిగా కొన్ని వర్సెస్, కొన్ని శ్లోకాలు చదువుతారు. దాంట్లో నరసింహదేవుని యొక్క వర్ణన ఉంటుంది. ఆయన యొక్క అగ్ని లాంటి ఈ జూలుంటాయి కదా! జులపాలుంటాయి కదా సింహానికి. అవి అగ్నిలాగుండే జులపాలతోటి, తర్వాత తీవ్రమైన దృష్టితోటి, తర్వాత ఆయన యొక్క శరీర భంగిమ కూడా ఎలా ఉంది? కాళ్ళు వంగి, ఒక కాలు కొంచెం ముందుకుండి రెడీగా జంప్ చేసేందుకు రెడీగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుందన్నమాట ఆ విగ్రహం. వీళ్ళు ఏదైతే కావాలనుకున్నారో కొంచెం అట్లే ఉంటుందన్నమాట. అది ఆయన ఆయన చెప్పిన వర్ణనంతా. అప్పుడు తను చేసినటువంటి ఆ స్కెచ్‌ని చూపిస్తుంది. చూపించేటప్పటికి అతనేమంటాడంటే ఈ చాలా అంటే సంతోషపడతాడు. తను చెప్పినట్టుగా ఈవిడ ఈ రకంగా దాంతో స్కెచ్‌తో రావడం. ఇప్పుడు ఇంకొన్ని సూచనలిస్తాడనమాట. శాస్త్రానుసారంగా ఇంకొన్ని సూచనలిచ్చి చక్కగా ఏ రకంగా శిల్పాన్ని చెక్కాలి, ఆ మూర్తిని ఏ రకంగా తయారు చేయాలి దాని మీద అతను చెప్తాడనమాట. కానీ అన్నీ చెప్తూ కూడా ఆయన ఏమంటాడంటే, "నేను చెయ్యను, నేను చెక్కను నరసింహస్వామి విగ్రహాన్ని" అంటాడనమాట. పాపం ఆహ్, ఇంకేం చేస్తాడంటే 1 సెకండ్. యాహ్! ఈ స్థపతి ఏంటంటే వారం రోజులు తీసుకుంటాడట. ఆహ్, ఎక్కడున్నా నేను? ఆ! ఓకే. ఒక వారం రోజులు ఆయన ఆ స్కెచ్ పూర్తి చేసేందుకు టైం తీసుకుంటాడు గానీ, అతను చేసిన స్కెచ్ చాలా అద్భుతంగా ఉందని చెప్తారనమాట ఆవిడ. అది తీసుకొని మాయాపూర్కి వెళ్తుందనమాట. స్కెచ్ తీసుకొని టెంపుల్ అథారిటీస్ చూపించేందుకు. అందరూ ఈ స్థపతితోనే మనము నరసింహస్వామి విగ్రహాన్ని తయారు చేయించాలి అని అంటారనమాట. అప్పుడు మళ్ళా ఆవిడ దక్షిణ భారతదేశానికి వస్తారు. వచ్చి స్ట్రెయిట్‌గా స్థపతి ఇంటికి వెళ్తారనమాట. ఆవిడలో చాలా ఆతృత ఉంటుంది. ఏం చేస్తుంది? నేనేం చేయలేను. నా చేతిలో లేదు. కేవలం నరసింహస్వామిని ప్రార్థించడమే ఆయన కృప కోసం అనుకుంటుందనమాట. అనుకోని ఆయన సమ్మతమైతేనే తనంతట తాను స్వామి మాయాపూర్‌లో ఆవిర్భవించగలుగుతారు. అంతేగాని నేను ఇంకేం చేయలేను అని. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ స్థపతి ఇంటికి వెళ్తారో, ఆవిడ మనసులో ప్రార్థించుకుంటాదో, ఆమె 2, 3 మాటలు మాట్లాడే లోపలనే స్థపతి చెప్తాడనమాట. ఆ విగ్రహాన్ని తను తయారు చేస్తాను అని. దా అతనిలో అంత మార్పు రావడానికి కారణం ఏంటంటే, స్థపతి వాళ్ళ గురువుగారిని ఆశ్రయిస్తారు. గురువుగారు ఎవరంటే అసాధారణుడు. శంకరాచార్య. కాంచీపురం యొక్క శంకరాచార్యులు. అయితే ఒక్కసారి ఈ విగ్రహం గురించి చెప్పంగానే, "నువ్వు చేయొద్దు. నువ్వు చేస్తే నీ కుటుంబం సర్వనాశనం అయిపోతుంది" అని చెప్తారు. కానీ ఒక క్షణం ఆయన గురువు అడుగుతారు, "ఎవరు అడిగారు నిన్ను ఈ విగ్రహం చేయమని" అని. చెప్పినప్పుడు ఈ స్థపతి జవాబిస్తాడు. మాయాపూర్ నుంచి హరే కృష్ణ డివోటీస్ అడిగారని. అప్పుడు అతనిలో ఒక ఉత్సుకత మొదలవుతుందనమాట. అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఆరాటం. ఎందుకు వాళ్ళకి ఉగ్ర నరసింహ కావాలి అని చెప్తారట. వాళ్ళకి తెలీదా ఇట్లా ఉగ్ర నరసింహ అర్చన విధానం ఎటువంటి కష్టమో, చెక్కడం ఎటువంటి కష్టమో అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి విగ్రహాలు ఎప్పుడో 3000 సంవత్సరాల కింద చాలా గొప్ప స్థపతులతోటి చెక్కబడింది అని చెప్పేసి మైసూర్ దగ్గర ఒక గుడిలా ఉండేదట ఉగ్ర నరసింహస్వామి. అది ఎట్లా అంటే ఆయన విగ్రహంలో ఒడి మీద హిరణ్యకశిపు ఉండడము, ఆయన్ని చీల్చేయడం. అవన్నీ అయినాక ఏంటంటే చాలా స్టాండర్డ్స్ తోటి ఆయన పూజా విధానం జరిగేదనమాట. కానీ కొన్నాళ్ళకి ఏమైందంటే, అది సరిగ్గా జరగక అది మొత్తం శిథిలమైపోతుందనమాట. శిథిలమైపోయి తర్వాత ఆ విలేజే ఒక పాడుబడ్డట్టుగా అయిపోతుందనమాట. అంటే మొత్తం విలేజ్‌లో ఎవ్వరు ఉండకుండా వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పి ఈ కారణం ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ
వాళ్ళు ఎందుకు ఈ ఉగ్ర నరసింహ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాలనుకుంటున్నారు, ఇదే వాళ్ళ మాయాపూర్ ప్రాజెక్ట్ అది ఎందుకు అని అడుగుతారనమాట. అప్పుడు సపతి చెప్తారనమాట, వాళ్ళు చాలా పట్టుదలతో ఉన్నారు, చాలా సార్లు వచ్చి నన్ను ఈ విగ్రహం గురించి అడిగారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఈ డెకాయిడ్స్ తోటి ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పి తను ఆ మాతాజీ కలిసి వేసినటువంటి ఆ స్కెచ్ డైటింగ్ చూపించి ఇటువంటి నరసింహస్వామిని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు అని చెప్పంగానే శంకరాచార్యులకు ఆయనకు తెలుసు. ఆయన ఏం చెప్తారు అంటే, ఇది ఉగ్ర నరసింహ కేటగిరీ, అంటే ఉగ్రం రూపంలో ఉన్నటువంటి శిల్పం ఇది అని చెప్పి, ఇప్పుడు ఏదైతే మన మాయాపూర్ లో ఉందో అది డైటీ ఫామ్ అట్లా ఉగ్ర రూపంలో ఉంటే ఆయన్ని స్థాను నరసింహ అంటారట అని చెప్పి, అసలు ఈ భూ ప్రపంచంలో భూమండలంలోనే ఆయన ఎక్కడ ఆవిర్భవించలేదు. ఈవెన్ దేవతలు కూడా ఈ ఫామ్ లో ఈ ఆకారంలో ఆయన్ని పూజ చేసేందుకు భయపడతారు అని చెప్పి ఏం చెప్తారంటే, ఈ 9 రకాలు ఉంటాయట ఈ ఉగ్ర కేటగిరీలో. అవన్నీ చాలా కోపంగా చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. సరే, వాళ్ళు స్థాన నరసింహ అని అడుగుతున్నారు కదా, నువ్వు అసలు దీన్ని తయారు చేయకు, ఇది నీకు శుభం కాదు అని చెప్పి దీని గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతా అన్నారట. అట్లా కొన్ని రోజులు అయిపోయింది. సపతికి ఒక రోజు స్వప్నంలో గురువు గారు శంకరాచార్యులు గారు వచ్చి ఆయన చెప్తారనమాట, నువ్వు ఈ స్థాన నరసింహను చెప్పొచ్చు అని ఆయన అనుజ్ఞ ఇస్తారు. అది జరిగిన కొన్ని రోజులకి ఏంటి అంటే ఒక ఉత్తరం కూడా వస్తుంది అనమాట కాంచీపురం నుంచి, పర్మిషన్ ఇచ్చుకుంటూ నువ్వు ఇస్కాన్ కోసం ఈ స్థాన నరసింహను నువ్వు చెప్పొచ్చు అని చెప్తారనమాట. ఈ సపతి ఎప్పుడైతే మాతాజీ వెళ్ళి కలుస్తుందో అప్పుడు ఆ లెటర్ చూపిస్తాడనమాట. చూపించేటప్పటికి మా గురుగారి ఆశీర్వచనాలు దొరికాయి, నేను మీకు కావాల్సినటువంటి విగ్రహాన్ని నేను తయారు చేస్తానని చెప్తారనమాట. చెప్పేటప్పటికి డివోటీ చాలా సంతోషం వేసింది అనమాట. అయినాక ఆవిడకు అడ్వాన్స్ పేమెంట్ చేసేసి, ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మీకు డైటీ చెక్ ఎందుకు అని అడుగుతుంది అనమాట. అతను అంటాడు, 6 నెలల్లో విగ్రహ స్థాపనకు తయారైపోతుందని చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు ఈవిడ మళ్ళీ మాయాపూర్కి వెళ్ళిపోతుంది. 4 నెలలు అయిపోతాయి మాయాపూర్లో. అప్పుడు సరిపోయి చూద్దాం ఎంత దాకా వచ్చిందో పరిస్థితి. అట్లే ఈ అర్చనకు కావాల్సినటువంటి ఇత్తడివి సామాను ఉంటాయి కదా, అవి సౌత్ లోనే బాగా దొరుకుతాయి. అందుకని అవన్నీ పూజా సామాన్ అంతా నరసింహదేవుని పూజ కావాల్సి కొనుక్కుంటారనమాట. ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉండదు, అన్ని మంచిగా ఆవిడ అనుకున్నట్టు అవుతుంది. కానీ సపతి దగ్గర పోయి ఎప్పుడైతే ఆవిడ మొత్తం నేను పూజ సామాను కొనుక్కొచ్చుకున్నానో, డైటీని కలెక్ట్ చేసుకునేందుకు వచ్చాను అనగానే అతను ఏంటి ఏం మాట్లాడుతుంది అన్నట్టు చూస్తాడనమాట. ఏ డైటీ నువ్వు అడిగేది, నేను అసలు ఆ డైటీ చెక్కేది కావాల్సిన రాయి కూడా ఇప్పటిదాకా నాకు దొరకలేదు అనగానే ఈవిడ చెవులు తను నమ్మలేకపోతే, 6 నెలలని చెప్పావు, మరి ఏంటి ఇప్పటిదాకా ఏం తయారు కాలేదు అంటే, అప్పుడు చెప్తారనమాట, నేను నా వాగ్దానం నిలబెట్టుకుంటాను. ఎప్పుడైతే సరి అయిన రాయి దొరుకుతుందో అప్పటి నుంచి 6 నెలల లోపు నేను విగ్రహాన్ని నేను చేయగలను చెప్తారనమాట. ఇంకేం చేయలేదు, ఆవిడ చేతిలో ఏం లేదు. ఇప్పుడు పాపం ఇంకా లాస్ట్ ప్రయత్నంగా అంటది, ఎన్నో చోట్ల ఎన్నో రాళ్ళు ఉంటాయి కదా సౌత్ ఇండియాలో, ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎందుకు చెక్కట్లేదు, నీకు దొరకట్లేదా అంటే, అప్పుడు అతను చెప్తారనమాట, ఇట్లా ఏది పడితే అది చేదట, ప్రాణమున్న శిల ద్వారా ఈ స్వామి యొక్క విగ్రహాన్ని చేస్తారనమాట. చేసి అవన్నీ ఆమె కన్విన్స్ చేసేసి అప్పుడు ఇంకా తప్పదు కదా, ఆయన ఏం చేస్తారంటే వెళ్ళిపోతారనమాట. ఆమె వెళ్ళిపోయినాక 2 నెలల తర్వాత ఆవిడకి మళ్ళా అంతకంటే ముందు ఏమవుతుందంటే, నరసింహస్వామి వెంబడి ప్రహ్లాద్ మహారాజు విగ్రహం కూడా కావాలట. ప్రహ్లాద్ విగ్రహం కావాలి అంటే మళ్ళా ఆ విగ్రహానికి కూడా ఏ సైజులో ఉండాలి అనే విషయంలో చాలా తర్జన భర్జనలు అవుతాయి అనమాట. అయినాక ఇక ఆఖరికి ఈ సపతి ఏం చేస్తారంటే, ఇక వీటితో పాటు ఎందుకని 1 ఫూట్ పొడుగున్నటువంటి ప్రహ్లాదుని విగ్రహాన్ని కూడా చేస్తా అని అతను అంగీకరిస్తాడనమాట. ఆవిడ అనుకుంటే, అమ్మ ఇప్పుడు మాయాపూర్ పోతే లీడర్స్ చెప్పేందుకు కనీసం ఈ వార్తైనా ఉంది అని. ముందు అతను ఏమంటారంటే, ఇతను 1 ఫీట్ ఉంటే ఇంకా నరసింహస్వామి విగ్రహం ఇంకా పెద్దగా ఉండాలి అని చెప్తాడనమాట. సరే, మొత్తానికి ఇవన్నీ అయిపోయినాక 2 నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఏమీ మార్పు ఉండదు, అదే రకంగా ఉంటుంది. పాపం ఈ రకంగా ఆవిడ ఏంటంటే 20 రోజులకు, 30 రోజులకు, 40 రోజులకు ఒకసారి వస్తూ
పోతుంటుంది అనమాట మాయాపూర్ నుంచి సౌత్ కి. ఆఖరికి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఆ శిల దొరుకుతుంది అనమాట. ఆ శిల దొరికినాక అన్ని రోజులు ఏదో ఇటు అటు తిప్పిన ఆ శిల్పకారుడు ఒక్కసారి చాలా యాక్టివ్ గా అయిపోతాడు అనమాట. ఇంకా అసలు ఇంట్లో ఉండడం అనేది మానేస్తారు. గంటలు 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 కూర్చొని ఆ ఒక శిలను చూడడము, తర్వాత దాని మీద డ్రా వేయడము, ఈవెన్ లేబర్స్ ని కూడా చెయ్యేసి ఏం చేయలేడు, పక్కవన్నీ ఇస్తాడు కానీ ఆ మెయిన్ శిల ఎక్కడైతే విగ్రహాన్ని తయారు చేయాలో దాన్ని ఎవరిని ముట్టించుకోరు అనమాట. ఎప్పుడైతే అది నెక్స్ట్ టైం ఆవిడ వెళ్తుందో ఆ స్కెచ్ వేస్తారు ఆ శిల మీద, ఇతను చెక్కబోయే స్వామి యొక్క రూపును స్కెచ్ వేస్తాడు. అప్పుడు ఇంకా ఆవిడ కొంచెం ధైర్యం వస్తుంది. కానీ మాయాపూర్లో ఉన్న మేనేజ్మెంట్ కు ఆతృత పెరిగిపోతుంది అసలు అని అప్పుడు వీళ్ళు అడుగుతారనమాట. ఇంకా నువ్వు డైట్ 6 నెలల్లో తయారవుతుందా, నీకు నమ్మకం ఉందా అని అడుగుతారనమాట. ఆమె మీద ఫోర్స్ పెడితే ఈయన అడుగుతుంది. అంటే నువ్వు భయపడకు, పని అయిపోతుందని సపతి జవాబు చెప్తారనమాట. అంటే అన్ని వైపులా సపతి మీద కూడా ఒత్తిడి వస్తుంది అనమాట. ఒత్తిడి వచ్చింది. సరిగా 6 నెలలు అయిపోతుంది. ఆ 1 సెకండ్. యా, ఒకరోజు ఫోన్ వస్తుంది అనమాట. ఫోన్ వస్తే ఈవిడ పూర్తి చేస్తారు. 12 నెలల్లో విగ్రహాన్ని తయారు చేసేస్తారని. చేసినాక ముందు ఆవిడకి ఫోన్ చేయరు. చెప్పకుండా ఏంటంటే ఒకసారి చాలా రోజులు వర్క్ చేశారు కదా, కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుందాం, ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి పోదాం అనుకొని ఆయన బయటికి పెడతారనమాట. అది వర్ష ఋతువు. అదే ఒకసారి ఏంటంటే ఈ నరసింహదేవుడిని ఒక గుడిసెలో పెడతారు. గుడిసెలో పెట్టి లాక్ చేసి వెళ్తారు. 2 రోజులు కాగానే వాళ్ళ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు గబగబా ఆయన దగ్గర పరిగెత్తుకొచ్చి ఆ పాక అంటుకుంది, గుడిసె అంటుకుందని చెప్తారనమాట. అంత వానాకాలంలో తర్వాత ఈ ఏ గుడిసెలైతే ఉంచారో నరసింహస్వామిని అదంతా మంట మంట అవుతుంది అనమాట. ఒక్కసారి ఈ సపతి పరిగెత్తి చూస్తే అక్కడ ఏంటంటే స్వామికి ఏమీ కాదు, ఒక చిన్న గీత కూడా పడదు. కానీ మొత్తం ఆ ప్రదేశం అంతా బూడిదైపోతుంది అనమాట. ఇంకా అప్పుడు అతను ఎంబడే డివోటీ ఫోన్ చేశారు, నువ్వు ఎంబడే వచ్చేసేయి, వచ్చి నువ్వు డేటీ తీసుకెళ్ళిపోయి అన్నిటి కాల్ చేస్తున్నాడు ఈయనే. ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటంటే స్వామి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేందుకు రెడీగా ఉన్నాడు అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు ఆవిడ చాలా సంతోషంగా ఒక ట్రక్ హైర్ చేసుకొని కిరాయి తీసుకొని దాంట్లో సగం మటుకు ఇసుకతో నింపి వెళ్తారనమాట. వెళ్ళి సపతి దగ్గరికి వచ్చినాక ఏమంటే నాకు అయిపోయింది కదా, ఈజీగా పెట్టేయచ్చు అనుకుంటుంది అనమాట. కానీ నరసింహదేవి ఏంటంటే చాలా బరువుగా ఉన్నారు. 1 టన్ పైన ఉన్నారనమాట ఆయన. తర్వాత వీడు చాలా కష్టపడి నరసింహదేవుడు, ప్రహ్లాదు ఇద్దరు పెట్టారు కదా, సరే మొత్తానికి వాళ్ళను ఈ ట్రక్ లోకి పెట్టారనమాట. ఈ ఈ బార్డర్స్ మారేందుకు కూడా మనందరికి తెలుసు, ప్రతి స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ కి వెళ్తుంటే రాష్ట్ర మధ్యలో బార్డర్లలో చాలా తతంగా ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడి దయ వల్ల అన్ని క్లియరెన్స్ వస్తుంటాయి ఆమెకు. ఇక్కడ చెప్తుంటారు సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్, ఎంపోరియం డైరెక్టరేట్, ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర పోతే ముందు వాళ్ళ విగ్రహం చూడాలనుకుంటారు, ఏంటి అసలు ఇది అని. ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఆ విగ్రహ దర్శనం అవుతుందో ఎంబడే పనులు టకా 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 జరిగిపోతాయి అన్నమాట. అదొక అద్భుతం అన్నమాట. లేకపోతే ఇండియాలో మనకు తెలుసు అంత తొందరగా ఏ పనులు జరగవు. ఇవి అన్ని చూసి చాలా సంతోషపడ్డారు. ఇక మొత్తానికి ఏంటంటే యా ఈ మాయాపూర్ పోయినంతసేపు వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం కాదు. ఎందుకంటే ఎవరైతే రక్షకుడో ఆయన వాళ్ళెంబడి ప్రయాణం చేస్తున్నారు. తర్వాత సామాన్యంగా స్థపతి వస్తాడట ఈ విగ్రహ ప్రతిష్ట. కానీ ఆయన ఆల్రెడీ అక్కడ ప్రతిష్ట చేసిండ్రు కాబట్టి, లేకపోతే ఏంటంటే నేత్రాలకు బట్ట కట్టి ఎప్పుడైతే విగ్రహ ప్రతిష్ట అవుతుందో ఆ వస్త్రాన్ని తీస్తాడనమాట. నేత్ర నిమీలనం, ఓపెనింగ్ ఐస్. కానీ ఇక్కడ స్థపతి ఆల్రెడీ చేసేసారు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రాణ ప్రతిష్ట చేస్తారనమాట. సో ఇక నరసింహదేవుడి యొక్క ఇన్స్టాలేషన్ 3 రోజులు అవుతుందట. 1986 లో జూలైలో 28, 29, 30 తారీఖులలో 3 రోజులతో నరసింహదేవుని యొక్క ప్రతిష్ట జరుగుతుంది. జరిగినాక ఇంకా అసలు అనుకుంటుందన్నమాట, ఎంత ఈజీ అయిపోతుంది అనుకున్నా నేను. తర్వాత శంకరాచార్య ఏ రకంగా మనల్ని బాన్ చేశారు అవన్నీ గుర్తుకొస్తాయన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క ఆ మూర్తి దర్శనం అవుతుందో అంత చక్కటి కీర్తన అవన్నీ వింటే ఒక్కసారి
ఆమెకి ఏంటంటే అబ్బా కలియుగంలో స్వామి ఈ రకంగా అవతరించాడు అని చెప్పి చాలా సంతోషపడుతుంది అనమాట. సో లాస్ట్ ఏమనంటే నరసింహదేవ ద ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ద సంకీర్తన మిషన్ హ్యాస్ ఫైనలీ డిసైడెడ్ టు మేనిఫెస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ శ్రీ మాయాపూర్ చంద్రోదయ మందిర్. ఈ రకంగా నరసింహస్వామి ఆయనే ఆయన యొక్క దాని ఏమంటారు, ఆయన ఇచ్ఛాపూర్వకంగా మాయాపూర్ లో ఆయన ఆవిర్భవించారు అని చెప్తుంది. ఈ రకంగా ఈ యాత్ర అంతా ఆవిడ గుర్తు చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఆత్మతత్వ ప్రభు గురించి 2 మాటలు చెప్పారు. ఆత్మతత్వ ప్రభు ఆయన శిలా ప్రభుపాదుల వారి శిష్యుడు. మాయాపూర్ లో చాలా సంవత్సరాలు ఆయన సర్వ్ చేశారు. తర్వాత ఈ మాయాపూర్ గురుకుల కావాల్సినటువంటి సిలబస్ తయారు చేయడంలో కూడా ఆయన హస్తం ఉంది. ఈయనే ఈమె చెప్పిన ఆ కథనాన్ని మనకు వ్యాసం ద్వారా ఆయన అందించారు. సో ఆత్మతత్వ ప్రభుకి, తర్వాత మాతాజీ ఆవిడ పేరేంటి, శ్రీమతి దేవి దాసి, వాళ్ళకి మన కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ అంత అద్భుతమైనటువంటి నరసింహస్వామి అన్ని 6 హస్తాల 8 హస్తాలు ఉగ్ర రూపంతో ఆయన మాయాపూర్లో ఉండి మనందరి పూజలు తీసుకుంటూ మనందరిని రక్షిస్తూ ఉండాలి. ఇది క్లియర్ రక్షణ మన మీద ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు. హరే కృష్ణ. Yes, Amma. I am done. Thank you, Mataji. Thank you so much. Such an interesting and involvement. అయితే రాధా అందరి దగ్గర దయచేసి ఉన్నాయి అనేసి ఈయన వెళ్ళి ఒక రాళ్ళు ఏయో ఏర్పుచ్చుకుంటాడు. అదే మన శాలిగ్రామం టైప్ ఏవో శాలిగ్రామాలు పెట్టుకొని అందరి దగ్గర డైటీస్ ఉన్నాయి, నా దగ్గర ఏంటి ఇవే ఉన్నాయి అనేసి అనుకుంటా ఉంటే ఆయన తెల్లారు లేచి చూసేటప్పటికి ఆయన విగ్రహంగా మారిపోతాడు. అది ఇవాళ జరిగింది. డైటీస్ అన్నిటికీ బట్టలు ఇస్తున్నారు, నా దగ్గర లేవు, అందరు అన్ని ఆభరణాలు ఇచ్చారు, పెట్టడానికి విగ్రహంగా లేదే అనిపిస్తుంది. అన్ని కూడా ఆ రోజుల్లో ఒక మూట కట్టుకొని ఇలా కర్రలు పెట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటారు కదా, ఒకసారి ఇట్లా అనుకుని ఆభరణాలు. ఆడియో తక్కువ ఉంది, నీది వాయిస్ లో వస్తుంది. కాకుండా డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉంది మాతాజీ, ఎక్కువ మంది మాట్లాడుతున్నట్టు. ఒకసారి రసరాణి మాతాజీ చెప్పారు మాతాజీ కదా, అదే ఇట్లాగా ఆయనకి అన్ని ఆభరణాలు స్వామివారికి ఇచ్చి అలంకరించుకోమంటే నాకు అలంకరించడానికి విగ్రహంగా లేవు నువ్వు అని ఆయన బాధపడుతూ ఆయన గుడ్డ ఉత్తరీయ మూటలో కట్టుకొని అట్లా వెళ్తూ ఉంటారు. ప్రతిరోజు ఆ శాలిగ్రామాలకి స్నానం చేయించడం అట్లా చేస్తున్నప్పుడు ఒక రోజు ఓపెన్ చేసి చూడగానే చక్కగా కృష్ణుడిలాగా అవన్నీ అతుక్కుపోయినాయి. చాలా చిన్న విగ్రహం అని ఒకసారి రసరాణి మాతాజీని చెప్పారు. అది ఈ రోజే మాతాజీ అలా ఆవిర్భావంగా మారింది ఈ రోజు. సో ఇవాళ అందుకని రాధారమణ ఆవిర్భావం ఇచ్చిన రోజు అని చెప్పేసి ఇవాళ మహారాజ్ చెప్పారనమాట. అది క్లాస్ ముందే మేము ప్రిపేర్ అవ్వాలా, ఊరికే జస్ట్ మహారాజ్ చెప్పితే చెప్తాం, ఎలా 2 నిమిషాలు టైం ఉంది కదా అని. ఒకసారి మంచిగా చూసి మంచిగా చదువుకుందాం. ఓకే, అయిపోతుందా టైం? చాంటింగ్ అయినా రాధారమణ హరి బోల్, జయ జయ రాధారమణ హరి బోల్, 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 రాధారమణ హరి బోల్, జయ జయ రాధారమణ హరి బోల్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ
రమ రామ హరే హరే రాధా రమణ హరి బోల్ జయ జయ రాధా రమణ హరి బోల్ హరే కృష్ణ हरि बोल माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। చాలా ధన్యవాదాలు।